الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پڑھ رہے تھے ایلا کے بارے میں. ہم نے کہا تھا کہ ایلا کا مطلب ہوتا ہے جب ایک شوہر بولتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، میں اسے الگ ہو جاؤں گا کچھ ایک مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے. پھر اگر وہ واپس آئے گا اس ٹائم پیریڈ میں اپنی خاتون کے پاس، تو اسے کفارہ دینا پڑے گا کیونکہ اسے قسم توڑنی ہے. توڑتا نا وہ قسم، بولتا ہے میں واپس آ گیا غلطی سے، تو اگر نہیں آئے گا واپس تو کفارہ اس کو نہیں دینا ہے. تو ہم نے کہا تھا وہ ایلا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہاں پہ کل کہ جو مرد ہے وہ کرتے طلاق انیشیٹ، عورت تک ایسا نہیں ہوتا ہے. عورت کھلا لے سکتی ہے مرد سے، وہ بولتی ہے، بول سکتی ہے مرد سے کہ مجھے تم سے الگ ہونا ہے، مجھے کھلا دو. ٹھیک ہے. لیکن اگر مرد بولے گا نہیں میں تمہیں کھلا نہیں دے سکتا ہوں، تو وہ کھلا نہیں لے سکتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے پھر. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا نا عورت کو بھی پورا رائٹ طلاق دینے کا، تو دل میں طلاق ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی عورت جو ہے کیونکہ ہوتی ہے لڑکیاں ایموشنل کریچرز، تو ایموشنل انٹینسٹی میں آگے کچھ بھی بول سکتی ہے کبھی بھی. تو اگر وہ ایسا بول طلاق 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 ختم ہوتا ہے، ہر دن طلاق ہی ہو رہا ہوتا ہے ہر دن. لیکن اب اگر اس کو بہت ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اور اس کو ہسبینڈ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے ایسے کیس آتے بھی ہے، تو اس ٹائم پہ وہ جا سکتی ہے نکاح فسخ کرنے کے لیے، نکاح ختم کر دی ہے، پورا نکاح ختم. وہ جا سکتی ہے حاکم کے پاس یا عدالت کے پاس یا کسی حکمران کے پاس، اور وہ اس کا نکاح ختم کر دے گا، فسخ کر دے گا. اس کو بولتے ہیں فسخ نکاح. ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت چاہتی ہے میں خلع لوں، تو اسے مہر دینا ہے سارا واپس شوہر کو. میں نے ایک صحابی، اس کا نام مجھے صحابیہ تھی، اس نے کہا کہ میں اس کے دین اور اخلاق کے بارے میں، مطلب وہ چاہتی تھی اس سے الگ ہونا، لیکن اس کو پہلے مہر اپنا واپس دینا ہے ہسبینڈ کو، تب جا کے وہ لے سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے عزم ہی کیا کر دیا اب طلاق کا، اگر انہوں نے قصد ہی کر لیا اب کس کا؟ طلاق کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوتی ہوگی. جیسے کہ بعض علماء کا مسئلہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ اگر خاوند نے 4 منتھ تک سپریشن کی، اپنی بیوی سے ایلا کر دیا، کہا کہ 4 منتھ تک میں اپنی بیوی کے پاس نہیں آ جاؤں گا، تو طلاق از خود واقع ہو جائے گی، جو کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا گیا. والمطلقات، اور جو مطلقات عورتیں ہوں گی، جو طلاق یافتہ عورتیں جو ہوں گی، وومن ہو آر ڈیورس، ان کو بولتے ہیں مطلقات. دیکھیے مطلقہ کیا ہوتا ہے؟ مطلقہ بولتے ہیں ایسی خاتون کو جس کو طلاق مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. مطلقہ مطلب ہو گیا ویسی خاتون جس کو طلاق مل گیا ہوگا، مطلقہ. اب مطلقات کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری خواتین جن کو طلاق مل گیا ہوگا. والمطلقات، اور وہ وومن جن کو ڈیورس کیا گیا، یتربصن، وہ اپنے آپ کو ویٹ کریں گی، وہ ٹھیک ہے، بانفسہن، اپنے آپ کے بارے میں وہ ویٹ کریں گی، ثلاثۃ قروء، 3 منتھلی پیریڈس، 3 قروء تک وہ اپنے آپ کو ویٹ کریں گی. یعنی کہ ثلاثۃ قروء مطلب 3 منتھ، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو رکے رکھے گی. ولا يحل لهن، اور ان پر یہ حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائے، وہ کتمان کرے، وہ چھپائے، ما خلق اللہ، جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں کے اندر، ان کے وومس کے اندر. ان کن یؤمن، اگر وہ سب رکھتی ہیں ایمان اللہ تعالیٰ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وبعولتہن، اور جو ان کے بعول ہے، یہ بعل ان کی جمع ہے، بعل بولتے ہیں ہسبینڈ کو. ٹھیک ہے. وبعولتہن، اور جو ان کے ہسبینڈ سے، احق بردہن، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، وہ بیٹر رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ ان کو رد کرے، وہ ان کو لوٹائے. یعنی کہ ٹو ٹیک دم بیک، ان کو واپس لے وہ. ٹھیک ہے. اگر جب انسان طلاق دیتا ہے، میں نے جسے فار ایگزامپل طلاق دیا کسی کو، پھر ہوتی ہے عدت. کیا ہوتی ہے؟ عدت پیریڈ ہوتی ہے نا، پھر کسی ٹائم پیریڈ تک عدت ہوتی ہے. اس کے بعد اس عدت میں رجوع کر سکتا ہے ایک مرد، اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے وہ.
اگر رجوع نہیں کر رہی ہے تو نیا نکاح پڑھنا پڑتا ہے، اگر اور وہ ان کو واپس آنا ہوگا۔ تو وہی ہے کہ ہسبینڈ رکھتا ہے زیادہ حق ان کو ٹیک بیک کرنے کا، ان کو واپس پکڑنے کا، فی ذالک اس چیز میں، ان ارادو اصلاحا اگر وہ ارادہ رکھتے اصلاح کی، کون مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ریکنسلیشن کریں، ہم جو ہے صلح کریں، اصلاح کریں، ہم ریکنسلیشن کریں، ہم واپس آ جائیں، ہم جو ہے پیچ اپ کریں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور ان کے لیے ہے سیم ویسا جو علیہن جو ان پہ ہے، اینڈ فار دیم یعنی ان کے وائفس کے لیے از لائک سیم آف دیٹ وچ آن دیم بالمعروف ان اے ریزنیبل مینر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن ایک مردوں کو ان کے اوپر ایک ڈگری حاصل ہے، کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ وہ ڈومیننس رکھتے ہیں مرد، اگر ایک مرد اپنی ڈومیننس کھوتا ہے تو وہ عورت بن جاتا ہے مرد، اور عورت مرد بن جاتی ہے، اور پورا جو ریلیشن شپ ڈائنامکس ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ویسے جو لڑکی ہوتی ہے آ، اس کو اپنا ہسبینڈ عجیب لگتا ہے، جو اٹریکشن ہوتی ہے ہسبینڈ وائف کو بھی ختم ہو جاتی ہے جب مرد اپنی ڈومیننس سکھوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھاتا ہے میں شریف ہوں بہت زیادہ، اتنا بھی شریف مطلب وہ دکھاتا ہے میں اپنی ڈومیننس کھو دیتا ہوں، تمہیں میں پاور دے رہا ہوں سارا، تو یہ جب پاور شفٹ ہو جاتا ہے اس سے بہت پرابلم ہو جاتی ہے، اس لحاظ فرماتا ہے قرآن میں کہ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہوتا ہے وہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے وومن کا، یا جو قوام ہوتا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے عورت کو، اگر عورت کو دیا جائے کنٹرول، اگر عورت مرد نے اپنا کنٹرول کھو دیا عورت کو دیا تو تباہی ہو سکتی ہے، اس فیملی میں تباہی ہو سکتی ہے، وہ ریلیشن شپ چلتی ہی نہیں ہے، شادی کے بعد بھی وہ صحیح نہیں رہتے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے تفسیر کے اندر کیا آ گیا اس میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا وہ یہ ہے کہ اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے، متعلقہ میں نے آپ سے کہا دیا ہوتا ہے، متعلقہ کا مطلب ہوتا ہے طلاق شدہ عورت، ٹھیک ہے، اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، دیکھیے اگر کوئی شوہر ہے، اس نے دیا اپنی بیوی کو طلاق، لیکن وہ حمل والی بیوی تھی، کیا تھی؟ حمل والی، تو اس کی مدت پتہ کب تک ہوتی ہے؟ اس کی مدت تب تک ہوتی ہے جب تک وضع حمل نہیں ہو جائے گا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک جو ہے اس کی مدت رہتی ہے، واضح حمل ہونے کے بعد طلاق اس کو پوری لگ جاتی ہے اور الگ ہو جاتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، ٹھیک ہے، پھر جا کے ہسبینڈ نیا شادی کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی نئی شادی کر سکتی ہے۔ تو اسلام نے رکھا ہے نا یہ ٹائم پیریڈ، عدت اس کو بولتے ہیں، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہو سکتا ہے ان نے مطلب ایموشنل انٹینسٹی میں آ کے طلاق کہہ دیا ہو، ان کے ایسا ہو جاتا ہے، غصے میں انسان کچھ بھی بول لیتا ہے پھر بعد میں ریگریٹ کرتا ہے، تو اسی لیے آج ٹائم پیریڈ رکھا تاکہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں اگر کچھ محبت ہوگی وہ واپس آ جائیں گے، بولیں گے چلو غلطی ہے وہی میری غلطی ہے، یا وہ بولیں گے میری غلطی ہے، اور یہ واپس پیچ اپ کریں گے، تو اس لیے اللہ نے عدت رکھا ہے تاکہ انسان جو ہے جذبات میں آ کے نہ بول دیتا طلاق تو ختم ہو جائے گا سب کچھ، پھر پچھتائے گا پوری زندگی، ٹھیک ہے۔ ہے نا، یا ایگو نبی کو کیا ہو، ہے نا فطلقوهن لعدتهن، ٹھیک ہے، فطلقوهن لعدتهن، انہیں آپ طلاق دیجیے ایک عدت کے لیے، عدت لفظ آ گیا وہاں پہ۔ اچھا، آ، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو اور وہ بھی نہ ہو کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، اچھا یعنی جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مذکورہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ 3 قروء ہے، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہے، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ شادی دوسری جگہ بھی کر سکتی ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دی ہے، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے نا یہاں پہ کہ آ، جو متعلقات ہوں گے جن کو طلاق دیا گیا اب، ان کو اپنے آپ کو روکنا ہے، ان کو ویٹ کرنا ہے فار 3 منتھلی پیریڈس، قروء کا مطلب ہو گیا 3 حیضوں تک وہ اپنے آپ کو روکے گی، اس کے بعد وہ جو ہے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہے وہ خاتون، لیکن اس کو اتنے ٹائم پیریڈ تک، اور یہ ضروری ہوتا ہے ہیلنگ ضروری ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، جب طلاق ہو جاتا ہے تو اگر وہ جائیں گے اس لیے ڈائریکٹلی دوسرے کسی سے شادی کریں گے تو پرابلم ہو سکتی ہے وہاں پہ، وہ جو ان کو ٹراما آ گیا ہوتا ہے وہ ٹراما جو ہے وہ شفٹ کرے دوسرے انسان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنا جو ایموشنل کیا اس کو بولتے ہیں بیگیج ہوتی ہے وہ دوسرے انسان پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ، تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں سے ہیل ہو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا ہے پرانا چیز سب کچھ، پھر جا کے وہ نئے سے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے وہ خاتون۔ تو اس کی
ये है मतलब इसकी हिकमत, इद्दत क्यों रखी है अल्लाह ताला ने। अच्छा कहाँ गए, वही ना मुतल्लक़ात रब्बसना। हाँ, तो जो ये है ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये बात आ गई ना कि जो उन्हें, ठीक है, वला यहिल्लु लहुन्ना, उनके लिए हलाल नहीं है, अन यक्तुमना, कि वो छुपाए, मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिन, जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया उनके रहमों के अंदर इनके, वो नहीं छुपाएंगे कि हमारे वूम में जो है बच्चा है, वो छुपाएंगे नहीं ये चीज़। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इससे हैज़ और हमल दोनों ही मुराद है। ना वो हैज़ छुपाएंगे और ना ही वो हमल छुपाएंगे। हैज़ ना छुपाए, मसलन कहे कि तलाक के बाद मुझे एक या दो हैज़ आए, दर हालांकि हालांकि तीनों हैज़ आ चुके होंगे, वो छुपाना नहीं है। मकसद पहले खावन की तरह रुजू करना हो, अगर वो रुजू करना चाहता हो, अगर वो भी रुजू करना चाहता हो, ठीक है, या अगर रुजू करना न चाहती हो तो ये कह दे कि मुझे तो तीन हैज़ आ चुके हैं, जबकि वक्तन ऐसा, वाक़यातन ऐसा ना हो। वो चाहती है कि सेपरेशन जल्दी जल्दी होनी चाहिए, वो ऐसे झूठ बोलती होगी, झूठ नहीं बोलना है उसको, ताकि खावन का हक रुजू साबित ना हो सके, ठीक है, वरना मतलब देखिए टाइम पीरियड हुआ ही नहीं है, पहली बोली टाइम पीरियड हो गया है, झूठ बोल रही है। हक के रुजू था ना मर्द को, उसको होता है, उसने इमोशनल इंटेंसिटी में आके बोल दिया होगा, अब वो पछता रहा होगा, बोल रहा होगा मैं क्या क्या दिया है, अब वापस लाते हैं इसको, लेकिन यहाँ से झूठ बोल रही है तो झूठ वहाँ पे नहीं बोलना है। इस तरह हमल नहीं छुपाना है उसको, उसको प्रेगनेंसी नहीं छुपानी है, क्योंकि इस तरह दूसरी जगह शादी करने की सूरत में नसब में इख्तिलात हो सकता है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, वो बोलेगा ये बच्चा किसका है, वो सोचेगा इसका जो अगला होगा, इसलिए ना, इसलिए अल्लाह ने ये जो है ये रखी है क्या, क्या इसको बोलते हैं, ये इद्दत। क्योंकि जो हामिला खातून होती है ना, हामिला खातून, तो उसकी इद्दत क्या होती है, वज़े हमल, जब तक हमल नहीं आ जाएगा, बच्चा नहीं आ जाएगा माँ की पेट से बाहर, तो उस वक्त तक जो है उसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि वरना समझ नहीं आ जाएगा, इख्तिलात नस्ब हो जाएगा। और जिना क्यों इतना बड़ा गुनाह है इतना, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि इससे नस्ब नस्ब खराब हो जाती है, पता नहीं होती है कि कौन किसका बच्चा है। अच्छा, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता ही नहीं है उस बच्चे की, तो बच्चे की जो पूरी खराब हो जाती है, उसकी हेल्थ ही खराब हो जाती है, मेंटल हेल्थ बेचारी की, उसको मतलब कोई फिर बाव ही देता है बच्चे को, बच्चा किसका है, तो फैमिली ऐसे खराब हो जाती है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेन रीज़न ये है कि फैमिली बचानी इतनी इंपॉर्टेंट इस्लाम के अंदर है, फैमिली टूट जाती है इन सब चीज़ों से ही। तो अच्छा, नुतफ़ा वो पहले खावंद का होगा और मंसूब दूसरे खावंद की तरह हो जाएगा, है ना, ऐसे हो सकता है। ये सख्त कबीरा गुनाह है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है कि किसी और की तरफ निस्बत हो जाएगा कोई एक इंसान। जैसे होता है ना यूरोपियन कंट्रीज में, पता ही नहीं होती है उनको हमारा बाप कौन है, उनको ये भी पता नहीं होती कि हमारा बाप कौन है, वहां पे इतना आम हो गया है ये सब। अच्छा, रुजू करने से खावंद का मकसद, ये फोर्थ का भी है, हाँ, इन अरादो इस्लाहन, अगर वो चाहते होंगे इस्लाह, नहीं यहाँ पे कि उनके जो हस्बैंड्स है, उनके जो बोल है, वो ज़्यादा राइट रखते हैं उनको वापस टेक बैक करने का, कि अगर वो चाहते हैं रिकन्सिलेशन, कि हम वापस सुलह करेंगे, तो रुजू करने से खावन का मकसद अगर तंग करना न हो, तो इद्दत के अंदर खावन को रुजू करने का पूरा हक हासिल है, वो कर सकता है रुजू, ठीक है। औरत के वली को इस हक में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं है। औरत का वली बोलेगा नहीं ये सही इंसान नहीं है, ऐसे क्यों बोलेगा तलाक के बारे में, मैं इसको अपनी जो बेटी है वापस नहीं दूंगा, वहाँ पे उसको ये नहीं करना है, इनका पर्सनल मैटर है, तो उसमें किसी थर्ड पर्सन को नहीं आना है, तो ये मसला हो जाता है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं रखनी है उनको, ये पर्सनल मैटर है, वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। देखिए इस्लाम ने बहुत तलाक, अल्लाह ताला ने उतना निकाह के बारे में कुरान में नहीं कहा है जितना तलाक के बारे में कहा है। अब देखिए ना, अभी अभी हम पढ़ेंगे फुल तलाक के बारे में, जितने मसले आ सकते हैं ना, वो सारे अल्लाह ताला ने पाएंगे इसी सूरे में, इन चार पांच पेजेस में। क्योंकि ये इतना खतरनाक मसला ही है, ठीक है, एक रिश्ते को बचाना बहुत ज़रूरी होता है और ये खतरनाक मसला होता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि रिश्ता बचाएंगे बचाएंगे, वो मर रहे हैं, वो इनके बीच में कंपैटिबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो खुश कुछ भी नहीं रहेंगे, नहीं, उस टाइम पे रिश्ता तोड़ने में ही फायदा है। इस तरह अल्लाह फरमाता है कि व इन यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन सअतिह, अगर वो सेपरेट ही हो जाएंगे, इवन दो सेपरेशन लगती है मुश्किल हर एक को, लेकिन अल्लाह ताला उनको गनी कर देगा अपनी वसाअत से, दोनों को, यानी कि उनके लिए वो एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं होंगे। दो इंसान दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वो अच्छे नहीं हो सकते।
वो किसी और के लिए अच्छे हो सकते हैं। तलाक इसलिए वजूद में आ गया है। ठीक है। मुफ्ती बैंक कितना अच्छा है ऐसे। मुफ्ती बैंक को भी डिवोर्स हो गया है ना अपनी बीवी के साथ। इतना शरीफ लगता है वरना वो। तो मसला ये है कि ऐसा हो जाता है। एक अच्छा इंसान हो सकता है, वो किसी अच्छे इंसान के साथ हो सकता है, तलाक भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अच्छे इंसान नहीं, इसका मतलब कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो खुश नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, वो समझते नहीं एक दूसरे को, उनकी वाइब मैच नहीं होती है। ये सब चीज़ें हो जाती है। इसी को बोलते हैं अलमुकाफात फिन निकाह, जो फुकहा लिखते हैं किताबों में। अलमुकाफात है कंपैटिबिलिटी, जो कि बहुत नेसेसिटी होती है निकाह के अंदर। जब कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, रीज़न होता है, मेन रीज़न तलाक का होता है नॉन कंपैटिबिलिटी। जैसे चाहे हर किस्म इमोशन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिकल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, या जो है इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वैसे ऐसा हो जाता है वरना वो समझ नहीं पाते एक दूसरे को। कंपैटिबिलिटी अगर नहीं होती है तो इंसानों के दरमियान में। अब क्या है? आयत नंबर 229। माने कोई बड़े खानदान की कोई लड़की है, कोई छोटे खानदान का लड़का है, ठीक है, वो शादी करते हैं। वो सही रहेंगे ही नहीं उसके बाद, क्योंकि उसको होगी आदत क्या, नाजो नियामत में रहने की। अब वो आएगी उस घर में जहाँ पे कुछ पैसे नहीं होंगे, वो कुछ खा ही नहीं पाएगी अच्छे से, जिन नाजो नियामत में हुआ करती थी वो। तो मसला हो सकता है। इसी को बोलते हैं अलमुकाफात फिन निकाह। ये कोई हदीस में नहीं आ गया ऐसा करना है। हदीस में ऐसा नहीं आ गया कुछ। इसका तो कोई एतबार है ही नहीं इस्लाम में। हस्ब और नस्ब का कोई एतबार है ही नहीं इस्लाम में। लेकिन ये आ गया कि कंपैटिबिलिटी के लिए फुकाहा बयान करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स होती है फिर। तो कंपैटिबिलिटी नेसेसिटी होती है। ठीक है। हजरत जैद, हाँ बिल्कुल सही है ना, ये तो वाक़या आ गया इसके बारे में। जैद बिन साबित है ना, रज़ी अल्लाह अन, और कितने बड़े साहबी थे वो, और जैनब बिनत जहश, जैनब बिनत जहश जो आसिम की फुफेरी बहन थी, वो कितने अच्छे इंसान थे दोनों। उन्होंने जब शादी की तो उनको कंपैटिबिलिटी रही नहीं, तलाक बाद में हो गया। फिर आसिम ने निकाह किया किनसे, अपनी फुफेरी बहन से, जैनब बिनत जहश से। तो उनको कंपैटिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो बड़े खानदान से थी। कौन? जैनब बिनत जहश वो थी कुरैश खानदान से। जो जैद बिन साबित था वो निचले खानदान, नीचे खानदान से था। अब खानदान को कोई एतबार नहीं होता है, उनको पता भी थी इसका कोई एतबार नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कंपैटिबिलिटी नहीं रही। ठीक है। और उनको एंड पे तलाक तक ही पहुंच गया मसला। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ बताइए बड़ा हमने यहाँ पे। अच्छा, अत्तलाकु मर्रतान। अत्तलाकु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है ये वाली। अच्छा, जो यहाँ पे आ गया ना ये चीज़ के, और औरतों के भी वैसे ही हक है। वलहुन्न मिस्लु लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, है ना यहाँ पे। और औरतों को भी ऐसे ही हक है, वलहुन्न मिस्लु लज़ी, और उनके लिए भी ऐसी हक है, अलैहिन्न बिल मारूफ, इन रीजनेबल मैनर, यानी कि औरतों के भी वैसे ही हक है जैसे उन पे मर्दों के है, अच्छाई के साथ। अब मतलब क्या हो गया, यानी दोनों के हुकूक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको पूरा करने के दोनों शरअन पाबंद है। कि हस्बैंड को वाइफ के हुकूक पूरे करने, वाइफ को हस्बैंड के राइट्स पूरे करने। तब मर्द को औरत पे फजीलत या दर्जा हासिल है। मिसाल किस किस चीज़ों में दर्जा हासिल है? फितरी कुव्वतों में, है ना। कहीं पे मजदूरी करनी है, औरतें मजदूरी करती है? नहीं। कहीं पे जो है ब्रिक्स उठानी है, ऊपर तक ले जानी है, ले सकती है वो। यही हो जाता है फेमिनिज्म खत्म इस जगह पे। उनको बोलेंगे क्या फिर, लड़कियों को अगर सब बराबर है तो लड़कियों को मजदूरी भी करनी है, उनको ले जाओ मजदूरी करने के लिए। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको वहां पे ले जाओ, ले सकते हैं वहां पे? नहीं, क्योंकि वो है ही नाजुक। या जिहाद की इजाजत में, या मीरास के दुगना होने में। मीरास ना, उनको विरासत मिल जाती है डबल, है ना। अगर लड़की को मिल जाएंगे 4 लाख, लड़के को मिल जाएंगे 8 लाख, है ना। वो क्या है, मिस्र हद्दिल उनसयैन। हम देखेंगे उसी पे। युसिकुमुल्लाहु औलादकुम लिल्ज़करी मिस्लु हद्दिल उनसयैन, लिल्ज़करी मिस्लु हद्दिल उनसयैन, लड़के के लिए डबल होता है कंपेयर टू वुमेन, जो उसको आती है इनहेरिटेंस, वरासत। और कौमियत और हाकमियत के अंदर, ठीक है, फैसला करने के अंदर, और इख्तियार तलाक और रुजूक वगैरह के अंदर मर्द को दर्जा हासिल है। और वही जो डोमिनेंस होती है मर्द की, अगर वो छोड़ देता है वो तो सब खराब हो जाता है। उसको डोमिनेंस अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। और औरत इसमें खुश होती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो डोमिनेंट है। वो इससे ना खुश नहीं होती है, वो बोलती है अच्छा है चलो ये मुझे
अगर उसको लगता है ना कि मर्द ने डोमिनेंस छोड़ दी है, तो वो खुद बन जाते हैं डोमिनेंट मर्द के ऊपर ही, और वो बेचारा खत्म हो जाता है फिर ऐसा मर्द। वो उसके उसको बराबर ये बनाती है, कठपुतली बनाती है उस मर्द को, उसको परेशान कर देती है। उसको खुद पता नहीं होती मैं परेशान क्यों कर रही हूँ इसको, क्योंकि वो खुद देता है अपनी डोमिनेंस, वही गलती करता है। और औरत इसी में खुश रहती है कि वो किसी के अंडर रहे, मतलब जहाँ पे अपना दिमाग वो बंद करे और किसी और पे डिपेंड रहे, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली या इस इन चीज़ों में। तो ये होता है। उसके बाद अतलाक मर्रतान, तलाक जो है वो, ये तलाक के जो है दो मर्तबा होती है। अतलाक मर्रतान, तलाक दो मर्तबा होती है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए तलाक क्या हो, तलाक यार ट्रिपल तलाक का मतलब हम समझेंगे थोड़ा बहुत उसमें क्या मसला आ गया। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ए है हस्बैंड और बी है वाइफ, ठीक है। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। तलाक नंबर एक मिल गया, हस्बैंड ने कहा बी को तलाक मिल गया तुम्हें, तलाक। अगर ये बोलेगी ना 1 लाख बार भी तलाक 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 तलाक, लाख बार बोल रहा है, स्टिल तलाक एक ही लग जाएगा। 3 बार बोल रहा है तलाक तलाक तलाक, स्टिल तलाक एक ही लग जाएगा। हदीस में ऐसे ही आ गया है कि साहब, एक साहब बोलता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक को एक मजलिस में एक ही तलाक शुमार मानते थे। एक ही मजलिस है, मैंने कहा बीवी से तलाक तलाक तलाक, ये खाली एक ही तलाक शुमार हो जाएगी। हदीस में ऐसे ही आ गया है। ऐसा नहीं कि तलाक 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 खत्म है हमेशा के लिए 3 तलाक, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट तलाक दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मर्द ने बीवी को, अब ये मर्द है, ये बीवी है, इनने और जो है शादी की, अब और तलाक दे रहा है इसको, तलाक, दूर जाओ, नंबर 2 तलाक। इसने पहले रुजू किया था ना, क्या ये और शादी कर सकते? तलाक दूसरा लग गया, हाँ। थर्ड टाइम पे भी तलाक ये शादी कर सकते हैं, थर्ड टाइम पे भी ये शादी कर सकते हैं। देखिए पहली थी भी तलाक, आ जाओ वापस, तलाक, दो हो गए, आ जाओ वापस। अब और दे रहा है तलाक, तीसरी मर्तबा है। जो ये था ना 2 तलाक है, पहली वाली 2 तलाक है, इनको बोलते हैं तलाक रजई। क्या बोलते? तलाक रजई। क्या बोलते? तलाक रजई। और जो थर्ड तलाक होती है, इसको बोलते हैं तलाक बाइन। तलाक बाइन। तलाक रजई मतलब होता है वैसे तलाक जहाँ पे इंसान रुजू कर सकते हैं, अगर बीवी को तलाक दिया और शादी कर सकते हैं वो। तलाक बाइन मतलब हो गया कम, परमानेंट तलाक, बस अब ये वापस कभी नहीं मिल सकते। एक मर्द था, उसकी खातून थी, तलाक, दूर जाओ, वापस निकाह, तलाक, दूर जाओ, 2 तलाकें हो गई। थर्ड टाइम शादी कर सकते, और तलाक, बस तलाक के बाइन था ये, परमानेंट तलाक। इसके बाद वापस रुजू नहीं कर सकते। इसके बाद ये वापस रुजू कर सकते, इल्ला ये पता क्या हो जाएगा? इल्ला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो वो खातून है, इसको थर्ड तलाक दिया एक शोहर ने, उसने खुद किसी हस्बैंड बी के साथ शादी की। हम लिखेंगे H2। ये थी वाइफ 1, ये था हस्बैंड 1, तलाक 3 हो गई है। अब इसने हस्बैंड के साथ क्या की, निकाह किया। अब खुद तलाक हो गया इनको, या इसने खुला मांगा इससे, तलाक हो गया इसको। अब ये आ सकती है वापस अपने पुराने के पास, एक्सेप्ट इस वाले केस में ऐसा हो सकता है। पता है हलाला क्या होता है? हलाला, हलाला मतलब होता है कि अगर प्लान ये सब कुछ किया जाएगा, प्लान किया जाएगा, उनको पता है कि अब 3 तलाक हो गई है, एक एक वक्त पे 3 तलाक बोलने पर नहीं होगा। अगर एक वक्त पे कोई लाख बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, वो खाली एक ही मान जाती है, 3 बार बोलेगा एक ही मानी जाती है। मसला है कि अगर कोई चाहता है, कोई शख्स, कि मुझे बीवी से बिल्कुल छुटकारा चाहिए, मुझे ज़िंदगी में कभी वापस चाहिए ही नहीं, तो उसे तलाक देना है, 3 हैज़ तक वेट करना है, एक तलाक लग जाएगा। फिर ऐसी और तलाक देना है, और वेट करना है 3 महीने, तलाक 2 आ जाएंगे। फिर और वेट करना है 3 महीने, उठना है, तब जाके वो पूरा उसे अलग कर सकता है उसको, खुद को। मसला है कि अगर इस औरत ने एक और शादी कर दी हस्बैंड 2 के साथ, फिर वहां पे तलाक इनको हो गया, इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन हम करेंगे, चलो तुम आ जाओ हम शादी करेंगे ताकि हम तलाक करेंगे, फिर हम मैं जाऊंगी वापस पुराने वाले के पास, उसको बोलते हैं हलाला। हदीस में क्या, हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पे लानत है, दोनों पे लानत है। हलाला हराम है करना। हालांकि ये सब कुछ करना इंटेंशनली, अगर ये अनइंटेंशनली हो रहा है, ये वो उसने शादी की थी, वो उसको वहाँ सही नहीं लगा, अब वो वापस आ सकती है पुराने वाले के पास। ठीक है, तो ये होता है मसला। आप देखेंगे वही लिखा है इसमें। तलाक के मसला बहुत पेचीदा मसला है, इसमें बहुत
किताबें लिखी गई है ना। मैं लाऊंगा वो किताब, 1 मिनट। उसमें लिखा है ना इसके बारे में कि उमर रजी अल्लाह ने क्यों कहा था उस टाइम भी। देखिए, तलाक के बारे में थोड़ा बहुत हमें देखना था, ये हमें समझ आ गया इतना सा। आ, मैंने क्या लिखा था इसको, 3 तलाक एक ही शुमार हो जाती है। हाँ देखिए, इससे अच्छे से लिखा है ये सब चीज़। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर एक आदमी ने अपनी बीवी को बैक वक्त 3 तलाकें दी, तलाक तलाक तलाक। आपको इल्म हुआ तो आप ससम गुस्से के मारे उठ खड़ा हुए और फरमाया, मेरी मौजूदगी में किताबुल्लाह से ये मजाक हो रहा है? अल्लाह की किताब से तुम ये मजाक करते हो? उस शख्स ने अर्ज किया, उस शख्स ने उसके बाद अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसे कत्ल कर दूं, इस शख्स को जिसने मजाक बना दिया है, तलाक 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 कर रहे हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि शरीयत इस्लामिया में बैक वक्त 3 तलाक़ें देना कबीरा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है, ठीक है। इसकी वजह यह कि शरीयत ख़ानदान को तबाही से बचाने के लिए जिस मसलहत और हिकमत को बरोए कार लाना चाहती है, बैक वक्त 3 तलाक़ें देने वाला शख्स न सिर्फ इन मसलहतों को और हिकमतों को पामाल कर देता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीहतन नाफरमानी कर रहा है उनकी। ताम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक देने वाले शख्स पर शदीद नाराजगी के बावजूद 3 तलाकों को 3 शुमार नहीं किया, ठीक है, बल्कि 3 की बजाय एक ही शुमार फरमाकर उम्मत को बड़े फितने से महफूज फरमा दिया। एक और बात सुनिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर, और उसके बाद अबू बकर के ज़माने के अंदर, और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत में 2 बरस तक, 2 बरस तक यक बारगी तलाक 3 देने वाले शख्स तलाक एक ही शुमार की जाती थी। एक बार की, एक ही बार वो 3 तलाक 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 वो एक ही शुमार की जाती थी इन द एरा ऑफ अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 बरस तक। अब बात सुनिए, ध्यान से बात सुनिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोगों ने जल्दबाजी से काम लेना शुरू कर दिया है, हालांकि उन्हें रुख्सत दी गई थी, लिहाजा 3 तलाकें नाफिज कर देना मुनासिब है, चूंकि उन्होंने जो है नाफिज फरमा दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा और दोनों खुलफाए राशिदीन के अमल से दर्ज झेल बातें वाज़ेह हो जाती है कि बैक वक्त 3 तलाक देना शरीयत इस्लामिया में बड़ा गुनाह है। एक बार की 3 तलाक देने वाले को गुनाहगार ठहराने के बावजूद शरीयत इस्लामिया ने उस उसे तलाक के बाकी 2 मौक़े से महरूम नहीं करती है और 3 तलाकों को एक ही शुमार करती है, ठीक है। अब सुनिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को यकबार की 3 तलाकें देने से रोकने के लिए बतौर सजा, बतौर सजा 3 को 3 ही नाफिज फरमा दिया, ताकि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह लेकिन ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना इज्तिहाद था, शरीयत इस्लामिया का ये मुस्तकिल कानून नहीं था। ये बात ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को एक बार की 3 तलाक देने से रोकने के लिए बतौर सजा 3 को 3 नाफिज फरमा दिया। देखिए, इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब अगर सजा कहा कि ठीक है अब तुम 3 दे दो तो 3 ही हो जाएंगी, ताकि अगली बार वो ऐसा कर सोचेंगे भी नहीं, वो रिग्रेट हो जाएंगे ना उनको कि देखो अब हम वापस नहीं आ सकते। देखिए, उनका अपना इज्तिहाद था कि मैं लोगों को दूंगा ऐसी सजा, हालांकि शरीयत में ऐसा कानून नहीं था। ये इस्लाम में इस शरीयत इस्लाम का कोई मुस्तकिल कानून आता था, ये मुस्तकिल कानून ऐसे कि हम किसी को पनिशमेंट देंगे इस एतबार से। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के ने अहकाम क्या बयान किया कि फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, यानी कि औरतों को उनकी इद्दत के लिए तलाक दो। इसका मतलब क्या होता है कि एक तलाक देने के बाद जो इद्दत होती है, जो 3 महीने की हो रही है, जो 3 मंथली पीरियड्स तक वो रह जाती है, 3 कुरू, जो कुरू जो लफ्ज़ आ गया कुरान के अंदर, ठीक है, और पूरी कर फिर दूसरी तलाक दो। इस तरह दूसरी तलाक की इद्दत पूरी करने के बाद 30 तलाक दो। जो शख्स बैक वक्त 3 तलाक देता है उसने गोया
دوسری اور تیسری طلاق کی عدت پوری کیے بغیر طلاق دی، جبکہ پہلی طلاق کے بعد رجوع یا 3 ماہ کا انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ عدت ہونی چاہیے طلاق کے بعد. تو اگر کوئی بولتا ہے طلاق طلاق طلاق، وہاں پہ عدت رہتی نہیں ہے. مطلب فار سیکنڈ طلاق اینڈ فار تھرڈ طلاق، وہ عدت کہاں پہ گئی؟ اس میں وہ دین ہی عدت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کے خلاف ہے یہ. اب قرآن میں کیوں آ گئی یہ دیکھیے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ مرہ بولتے ہیں ٹائمز کو، ٹائم نا، ایک ٹائم، 2 ٹائم، 3 ٹائم. مرتان 2 ٹائمز، طلاق ٹوائس ہے، 2 ٹائمز ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہوتی ہے. 2 مرتبہ وہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں رجعی طلاق. کیا بولتے ہیں؟ رجعی طلاق، جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے. پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے، جس میں نے آپ کہا. تو زمانہ جاہلیت میں یہ حق کی طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کے رجوع کرتا رہتا تھا، اور اس طرح اسے نہ بساتا تھا اور نہ ہی آزاد کرتا تھا، نہ اسے ٹھیک سے رہتا تھا نہ چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا. ورنہ اگر، ہے نا، کیونکہ کہا گیا طلاق 3 مرتبہ، تمہارے پاس خالی آپشنس دو، 2 بار تم طلاق طلاق. اگر تیسری بار طلاق کر دیا تو واپس نہیں لے سکتے ہو. کیوں؟ تاکہ وہ مذاق نہ بنائے عورتوں کے ساتھ، طلاق آ جاؤ بس، طلاق آ جاؤ بس، طلاق آ جاؤ بس، طلاق آ جاؤ بس. نہ اس کو پکڑیں گے نہ لیں گے، مطلب اس کو لٹکائیں گے بیچاری کو. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہر ایک طلاق کے بعد عدت ہے. ایک طلاق اور 2 طلاق کے بعد بھی عدت، یا پھر صرف لاسٹ والی طلاق کے بعد عدت؟ نہیں، ہر طلاق، آفٹر ایوری طلاق عدت دینی ضروری نیسیسری ہے. طلاق ایک عدت 3 مہینے. اگر 3 مہینے کے اندر میں نے رجوع کیا اپنی بیوی سے، تو اس موقع پہ جو ہے نیا نکاح نہیں پڑھنا ہے. اگر 3 مہینے ہو گئے، سپریشن ہو گئی، تب نیا نکاح پڑھنا ہے، اگر واپس ہو جاتے ریکنسلیشن. ٹھیک ہے. طلاق نمبر 2، عدت پھر بھی اس کی ہوگی. اگر میں اسی عدت میں رجوع کر دیا، نکاح نہیں پڑھنا ہے نیا. اگر رجوع نہیں کر دیا، نیا نکاح پڑھنا ہے. طلاق نمبر 3، اب عدت تو ہے ہی ہے، اب تو واپس نہیں لے سکتے اس خاتون کو، انلیس وہ خود کہیں نکاح کرے گی، اس کو وہ چھوڑ دے گا، پھر وہ واپس آئے گی. لیکن یہ پری پلان نہیں ہونا چاہیے اور انٹینشنل نہیں ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں حلالہ، جو کہ حرام ہے، جو کہ کرواتے بھی ہیں لوگ. حلالہ جو کہ حرام ہے، مطلب وہ سوچتے ہیں کہ طلاق مل گیا 3 بار، اب کس کے پاس جانا ہے. مطلب دو کنٹریکٹ کریں گے، 1 2 دن کے لیے نکاح کریں گے، پھر واپس دیں گے طلاق. پتہ ہی ہے طلاق دینا ہی ہے ایک ٹائم پہ. تو وہ حرام ہے حلالہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اچھا، تو یہ جو عدت ہوتی ہے، اس میں یہ سوچ سکتا ہے میں نے مطلب غلطی کی، جو اچھی تھی بیچاری، مجھے کیا ہو گیا. تو یہ مسئلہ اس ٹائم پہ اس کو ہو سکتا ہے. ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا، تو اس سے پیدا ہونے والی معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. نا، کیونکہ لڑائیاں بہت عام ہوتی ہے. لڑائی ہوگی، مرد کا طلاق، ابھی بھی ختم ہو جائے گی زندگی کے لیے ہمیشہ. پھر یہ کیا ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس سے کتنا اخلاقی بگاڑ آ سکتا ہے معاشرے کے اندر. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادھر، مجھے کہہ رہا ہے سوئمنگ کا دوست فون ہی بول رہا ہے، کوئی سوئمنگ کریں گے، لا جاؤ 1 منٹ. اچھا، کیا اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں کیا بولا تھا، میں بھول گیا. ہم، ہاں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تل تلقتان تلقتان یعنی کہ 2 طلاقیں، تلقتان یعنی کہ 2 طلاقیں نہیں فرما دیا، بلکہ فرما دیا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. 2 طلاق نہیں فرما دیا، فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے. طلاق طلاق 2 مرتبہ رجوع کر سکتے تھے. تھرڈ طلاق ختم، واپس نہیں لے سکتے اس کو. تھوڑا پیچیدہ ہے نا، تھوڑا مسئلہ ہے اس میں، ایسے آسان ہی ہے، وہ سمجھ آ گیا ہوگا.
اچھا، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت دو یا تین طلاق دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن وزڈم جو ہے اس نے رکھا درانی عدت، فطلقوہن لعدتہن، انہیں ڈیورس دیجیے ایک عدت کے لیے، تو اس کے خلاف ہے یہ سب کچھ، اگر بولتے ہیں طلاق 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 ختم، مسئلہ بیوی ختم ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ حکمت الہیہ اسی بات کی متقاضی ہے، تقاضا بن جاتی ہے اس بات کی، تقاضا ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد، چاہے وہ ایک ہی ہوگی یا اور اس طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد، چاہے وہ ایک ہی ہوئی یا کئی ایک، الفاظ بولے طلاق طلاق طلاق، وہ پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے ایک مجلس کے اندر، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کام میں جو ہے کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکمت ایک مجلس کے تین طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مجلس میں طلاق 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 بول رہا ہے، اس کو ایک ہی ماننا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں، اگر کوئی بولے گا طلاق طلاق طلاق، اس کو پھر وہ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ سوچتا اچھے سے میں نے صحیح راستہ پہ لیا ہے بھی ہے کہ نہیں، ہے نا، تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوتی ہے ریئلائزیشن جب ہو جاتی ہے ریئلائزیشن جب اس سے الگ رہتے نا، تو تب آتی ہے ویلو سمجھ، جب اس سے الگ رہتے، جب کوئی ہسبینڈ وائف ہے، ہسبینڈ طلاق دیا وائف کو، اس کا کہتے ہیں عجیب ہے، اس نے پریشانی اٹھائی ہے، تب انسان چاہتا ہے سیپریشن، جب وہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی میری زندگی میں آنے سے مجھے فائدے کم نہیں ہو رہے، مجھے جو فائدے ہیں وہ، میں کیا بول رہا ہوں خدا، بس میرا جو ہارم ہے وہ آؤٹ فٹ ہو رہا ہے بینیفٹ کو، یہ مجھے نقصان زیادہ پہنچا رہی ہے، یہ فائدہ کم دے رہی ہے، تب انسان بولے طلاق دیں گے اس کو، لیکن جب اس کو طلاق دیتا ہے نا وہ، تب وہ سوچتا ہے اسپیس اس کو مل جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں شاید صحیح نہیں کیا، وہ تو اچھی بھی تھی بہت ساری، اس کو اچھی اچھی چیزیں یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ایبسینس میں انسان کو اچھی چیزیں آ جاتی ہے انسان کی یاد، ایبسینس میں انسان کو جو ہے نا نوسٹیگلک فیلنگ جو آتی ہے وہ اچھائی کے بارے میں آ جاتی ہے انسان کو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم پیریڈ رکھا ہے تاکہ وہ واپس ریکنسلیشن کر سکے، اسی لیے تو یہ ہو گیا ایسے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر تم اس کو پکڑو اچھے سے، او تسریحم بِإِحسان، یا چھوڑ دو اچھے سے، یعنی کہ ایسا نہیں کسی کو لٹکانا نہیں چاہیے، کسی کو اگر انٹرسٹ کسی انسان میں ہے، اس کو اس سے نکاح کرنا ہے، اس کو لٹکانا نہیں ہے، نہ ہاں نہ نہ، تو یہ یہاں پہ آ گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر آپ نے رجوع کر دیا اس عورت سے، یا تو اس کو پکڑو اچھے سے ریزنیبل مینر میں، او تسریحم بِإِحسان، یا اس کو ریلیز کر دو ود کائنڈنس، اچھے سے چھوڑ دو اس کو۔ اچھا، ولا يحل لكم، اور تمہارے لیے حلال یہ نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا، یعنی کہ مہر، اگر کسی مرد نے شادی کی عورت کے ساتھ اس کو مہر دیا تھا اور اس کو بولا طلاق جاؤ دور، اب وہ نہیں اس کو بولے گا مجھے مہر واپس دو طلاق لو، ایسا نہیں ہے، طلاق کے ٹائم پہ ایک مرد کو مہر واپس نہیں لینا ہے، ہاں اگر عورت بول رہی ہے کھلا چاہیے مجھے، کھلا چاہیے مجھے، اس کو پھر نہیں ملے گا مہر، بولے پھر مہر واپس دو، لو کھلا، ایسا کرنا ٹھیک ہے۔